बर्तमान आम सहित अच्छा रामलीला जगतर विशिष्ट निर्देशक मारुदृषि लीला सम्राट स्वर्ण पदक प्राप्त जातीय पुरस्कार विजेता रंजित प्रसाद जेना आसतु शुणा माँ विमला रामलीला प्रचार प्रसार समिति तरफ आज जो रामलीला महोत्सव में किसी मुहर किसी बार्ता जय श्री राम लीला जो श्यामल कमलाम सीता समर्पित वाम भाग प्राण महासायक चारुचाप नमामि राम तो प्रथम मोर परिचय है श्रीजुक्त रंजित प्रसाद जेना निर्देशक भाव माँ विमला रामलीला प्रचार समिति निर्देशना भाव कार्य जारी रखी और कहले सर आज ये जो रामलीला प्रचार प्रसार चलती केते 5 गोटी अनुष्ठान आप दायित्व नहीं कि संपादन कर प्रभु मर्यादा पुरुष आशीर्वाद आशीर्वाद नहले 5 गोटी श्रीराम लीला मु निर्देशना दे पारती ना कि प्रभुंर आशीर्वाद होती गोटे कथा कहना चाहिए माँ विमला रामलीला प्रचार समितिर जी अच्छा उपदेष्टा भाव आम नहीं सम्मानीय पद सुशांत महांती महोदय जे कथा कौन मुझे वर्णना करें मतलब आखिरे लुहा आसी जाऊँगी आमर सभापति दी अच्छा गोविंद चंद्र राउत महोदय आम लालमोहन बाबू अच्छा सुशांत जेना महोदय अच्छा भाईना उपस्थित अच्छा नीलकंठ सम्मान्य नीलकंठ बाबू उपस्थित अच्छा आमर प्रसादिक आमर वितवा सब अच्छा उपसभापति आमर अच्छा प्रशांत बाबू सांप्रतिक परिस्थिति कटक भली सहर में रामलीला प्रचार प्रसार दिगरे आप जो गुरु दायित्व बहन कर कौन कह चाहूँगी मोर ये जो विमला रामलीला प्रचार समिति एक वर्ष नूतन बही विमाता नुहे कह ये बहीटी करई देवाई न हो बहुत चेष्टा जारी थिला किंतु सभापति महोदय कठोर कठोर बाणी शुणाइले ये बही निश्चित भाव में हम पिलाने भी इंटरेस्ट नेले किंतु ये बहीटी ये भाई कम कर बहीटी एत उच्च कोटि रही आखपाख अंचल लोक झुरी झुरी सुंदर माने परिवेषण कर कलाकार मैंने हृदय साधुवाद जनाऊँगी चलापथ कुसुमित हो एमती से लीला को आगे नियंतु आमर गोविंद बाबू लालू बाबू पीतवास बाबू समस्त कर्मकर्ता दक्षतार सहित कार्य चलाऊ था विमला रामलीला प्रचार समिति जहाँ दरकार सहयोग मु निश्चित भाव में ये रामलीला अनुष्ठान जारी रखी किमती आगू जीव तार चेष्टा भी प्रयास जारी रखी सर आप सरकारी कार्य कार्यरत था बेले राताराति आप अनिद्रा होकर जो रामलीला परिवेशन में आप सहयोग कर परिवार प्रति केवे आप अवहेला शुणु बहु मर्यादा पुरुष कम मु करुँ मो कम परिवार कथा रामचंद्र बुझुं सी बुझुं तेणु जो बाधा भी आसी मर्यादा पुरुष रामचंद्र माने सब प्रकार कार्य सी तुलाऊँ सर ये किसी दिन देखाई पूरा सारा भारत में राममय परिवेश सृष्टि कौन कह आगामी पीढ़ी आप बार्ता कौन रही मोर बार्ता रुवपीढ़ी मान बार्ता रही विशृंखलित होती श्रृंखलित हवा दरकार गुरुजन कथा मानवा दरकार ये कले संसार कुसंस्कार दूर हम ये विशृंखलित समाज आप देखिए जितक विशृंखलित युवक अच्छा कि जाना दरकार राम नाम प्रचार प्रसार निजक नियोजित करते से विशृंखल सब दूर हो मोर जो कलाकार 2 जन पाइले गोटे गोपीनाथ राउत आमर सूर्यकांत राउत मुझे धन्यवाद दूँ 2 जन को आशीर्वाद करुच्ची जो भाया दक्षतार सहित से कला लिभे आज समर्पण परिवार संबर्ध करा मुझे आनंदित एवं मो आखिर भी लुहा आसी जाऊ आम पाखे भगवान मर्यादा पुरुष रामचंद्र जन हनुमान को ये आम छाड़ी ये हनुमान भाई कार्य कर देखो आज पाइक साई सुनार पाइक साई जहाँ वक्ता सभापति किंतु सुनार पाइक साई हो सारी आप देखो 50टा 25टा 100 घर भी ना शृंखलित भाव जो हजार हजार घर आप देखिए से विशृंखलित परिवेश किंतु भगवान मर्यादा पुरुष बाइक साइड निश्चित भी जाइए आमर भद्र व्यक्ति आम नीलकंठ बाबू आज मनरू कहते जहाँ सहयोग दरकार मुझे देवी सी मन कहे भगवान भगवान रामचंद्र पाखे विचरा नहीं सुशांत जेना महोदय अच्छा सी भी कहते जहाँ दरकार विमला रामलीला समिति को अकुंठित भाव में सहयोग कर धन्यवाद मोर ये वक्तव्य शेष संपादक चेष्टा करुँच आगामी दिन केमती आम गाँव भले रहा
ସାର୍ଙ୍କର ସେଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଥାଉ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଭଳି ଦେଖୁ ସାର୍ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ଆମେ ଦେଖୁ। ସାର୍ ଏଇ ବର୍ଷ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ 2 ଗୋଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲେ ପାଇକସାହି ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ପାଇକସାହି ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ରାତି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଂସନାଥ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆମର ପରମହଂସ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ଆଗେଇ ନେବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମ ରାମଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇକି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟକୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରେ ଚାଲିଲେଣି। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ରାମଲୀଳାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆଜି ଯଦି ରାମଲୀଳା ହେଉଥାଇପାରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଜ୍ଞାନତାକୁ ନେବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ବି ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସାର୍ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନର 2 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମର୍ପଣ ପରିବାରର ମନୋଜ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବେହେରା ବାବୁ। ଦେଖିଲେ ଆମ ସାହିର ଦୁଇଟା ଯୁବପିଢ଼ିର 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରାଉତ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ରାଉତ। ଯାହା ହଉ 2 ଜଣଙ୍କର କଳାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମ ପରିବାରକୁ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମହାବିମଳା ଗ୍ରାମୋନ୍ନୟନ କମିଟି ଏବଂ ମହାବିମଳା ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପର କରୁଣାରୁ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ 2026 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅତିଥିକି ଆମ ଗଭୀର ଅନ୍ତରରୁ ଆମେ ଭୋଜି କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ପତିଆବାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଉତସାହି ଗ୍ରାମ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବାହାର ପଚାରୁଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଭାଇ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜେନାବାବୁ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଆମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବଦାନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଗଭୀର ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଛି ଗୁରୁମା ଅଛି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା କଷ୍ଟ। ଏଇ ରାମଲୀଳା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗାଁରେ ବିମଳା ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତିକୁ କେମିତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସର୍ବୋପରି ଆମର ଗୁରୁ ଯେ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ମୋତେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ତୁମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁମେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଫେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଜଳିବ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ବାଣୀକି ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ପାଇକସାହି ରାଉତସାହି ଗୋଟେ ନୂତନ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ମୁଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାର୍ କଟକ ରାମଲୀଳା ଯେତେ ରାମଲୀଳା ଅଛି ସମିତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଲାଲୁ ବାବୁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖେଇବେ? କହିଲେ ସତ କଥା। ମୋ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ହରିବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର କଟକ ଷ୍ଟେଜରେ ସଭା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବଦଳରେ ଆମର ଲାଲମୋହନ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପାଦକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ନିଜ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତବାସ ବାବୁକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁକୁ। ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ ଗୁରୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଆମର ମହୋତ୍ସବଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ
ଚାହେଁ ପାଇକ ସାହି ରାଉତ ସାହିକୁ ମୁଁ ସୁନାର ରାଉତ ସାହି କରିବି। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆପଣ ତ ପାଇକ ସାହିର 3ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଏଠି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ। କଟକ ସହରରେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଆମର ବି ସାହିରେ ବରଡ଼ାରେ ବି ଅଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ଭଳିଆ ମହିଳା ସମିତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଆମର ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ରାମଜିତ ଜେନା, ଇଏ ଛୋଟ ସାହି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଧାତୁଚାରା ତାଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି କଟକ ସହର। କେବଳ 3ଟି ସାହି ଯେଉଁ କହିଲେ ରାଉତ ସାହି ନୁହେଁ, ଏ ରାଉତ ସାହି ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଯିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ହରିନାରାୟଣ ପଡ଼ିହାରୀ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ ଲାଲମୋହନ ରାଉତ ଏଠି ସୁଶାନ୍ତ ମାମୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କଟକ ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମାଜସେବୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଣର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବିରଳ ଦେଖିବା। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଡ୍ରାମା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାପାଟି ପରିବେଷଣ କରେ, କଟକ ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ମଣିଷ ସମାଜ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଟକର ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତି ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏଠି ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କମ୍ ଲୋକ ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ିବାରେ ସାହି ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହାୟକ ଭୂମିକା ହେବ ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଦେବି ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 2 ଜଣ କୃତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପରିବାରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୃତି ଦାସ ବେହେରା ବାବୁ ଭାଇ, ତୀର୍ଥବାସୀ ବେହେରା ବାବୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେବଳ ସିଏ ରାଉତ ସାହି ବିମଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ବୁଲିକି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ସହିତ ମା ବିମଳା ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଆମ ପାଖରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜେନା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମା ବିମଳା ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତି ପାଇକ ସାହି ରାଉତ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଆଜିର ଏ ମହାନ ପରିବେଶରେ, ଏ ମହାନ ମଞ୍ଚରେ ତଥା ଏ ମହାନ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସମର୍ପଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାନବତାର ସହିତ ସଂଗଠିତ କରାଗଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଗଣେଶ କୁମାର ବାରିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ।